So आज हामी पढ्छौं refraction through convex spherical surface. So let's draw the spherical surface. So these are the two. So U चाहिँ हाम्रो convex spherical surface. Okay. So this is our convex spherical surface. This entire यो जुन चाहिँ region जुन चाहिँ डल्लै नै convex हो. This is a just imagine that यो डल्लै नै के हो, यो डल्लै region नै के हो, यो डल्लै region नै हो हाम्रो एउटा glass slab. त्यसरी सोच्दा पनि भयो, त्यसरी सोच्दा पनि भयो. This entire region जुन चाहिँ हामीले बनायो, this is entire region is a glass slab. So यो एउटा denser medium हो जसको refractive index mu2 छ. अब अगाडिपट्टि let's say the medium of this thing अरूपट्टि बाहिरपट्टिको medium को refractive index mu1 छ अरे, यो भित्रपट्टिको mu2 छ, and let's imagine this mu2 is greater than mu1. mu2 is greater than mu1. So यो डल्लै नै एउटा glass slab जस्तो सोचौं, which has refractive index mu2 अनि बाहिरपट्टि refractive index mu1. This represents, यसले के बुझाउँछ, एउटा convex spherical surface. अगाडिपट्टि convex छ, convex shape छ, spherical surface. अब यसमा कसरी refraction हुन्छ हामी we have to study. Okay. So see, यो छ हाम्रो उयो. अब यसको let's draw the principal axis. Principal axis कोरौं. So let this be the principal axis. Let's draw a bit neat. Okay, so this is our principal axis, right? यो भयो हाम्रो pole. This becomes our pole, and let's consider that we have a point object. Let's say this is a point object. And the point object बाट ray आयो है, ray आउँछ. Let's consider this to be the center of curvature of this spherical part. अनि यहाँदेखि अब एउटा ray आउँछ which will be along the principal axis. Principal axis बाटै आउँछ. So यो के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ ray चाहिँ principal axis बाटै आउँछ, यो चाहिँ without any deflection pass हुन्छ through the center of curvature अनि जान्छ यता. Okay, so किनभने यो normally incident हुन्छ, that's why यो deflection बिना नै जसरी आएको थियो त्यसरी नै जान्छ. अब यही point object बाट if we draw another ray, imagine this is the ray which is coming from this point object and it is incident at this point. यो point मा incident छ. So first हामीले draw गर्छौं त्यहाँ नि normal. So let's draw a normal. So normal red ink ले if we draw, हामी normal कहाँदेखि draw गर्छ, we draw normal from the center of curvature. So हामी center of curvature बाट we draw a normal. Okay, this is a bit not neat. Okay, let's try it again. So यो हाम्रो normal हो through the center of curvature. I will draw by. So this angle is our angle of incidence. यो angle हो हाम्रो angle of incidence. And अब यसको जुन चाहिँ जानुपर्ने बाटो, यसको जानुपर्ने बाटो त यसले यो रे को जानुपर्ने बाटो कता थियो भन्दाखेरि यता थियो. It had to go like this, है, बाटोमा जानुपर्ने थियो, but as it is incident from a rarer medium to a denser medium, rarer देखि denser मा जाँदैछ. So के हुन्छ, rarer देखि denser मा जाँदा the ray will be bent towards the normal. It will bend towards the normal
So normal पट्टि bend भएर it meets the principal axis at this point. जहाँ र नि meet भयो यो अगाडिको रे र बादको रे, that is known as, त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो फर्म हुन्छ इमेज फर्म हुन्छ त्यहाँ. अनि जहाँ र नि यो इन्सिडेन्ट छ, let's call this point n. हाम्रो रिफ्र्याक्टिभ एंगल or angle of refraction कति चाहिँ हुन्छ, the angle between refracted ray and normal. So यो भयो हाम्रो angle of refraction. अनि let's draw a perpendicular to the principal axis. यो n बाट एउटा perpendicular draw गरौँ र यो पोइन्टलाई भन्थ्यौ m. Let's call this point m. यो पोइन्टलाई हामीले m भन्यो m. And let's give a name to these angles. Let's call this angle x. Let's call this angle y. Let's call this angle, sorry, we have to call this angle z. The entire ray has been restructured. Yes. Okay, this is R and your angle हामीले Z. Okay, so nothing has changed. This point जहाँ an image भनिन्छ, we call that point as I. यो पोइन्टलाई भन्यो हामीले I. Okay, so अब अगाडि बढ्दाखेरि what we do भने यसको हामीले एक दुईवटा एजम्पसन्सहरुको साथमा एउटा एक्सप्रेसनमा पुग्छौं रिफ्र्याक्सन थ्रु अ कन्वेक्स स्फेरिकल सर्फेसको लागि. सो कसरी पुग्छौं, लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट थिङ हामीले याद हुनुपर्ने के हो भन्दाखेरि we should be aware with the concept, known as exterior angle sum property of a triangle. So यसले के भन्छ भन्दाखेरि if we have a triangle, एउटा हाम्रोमा ट्रायंगल छ है, ट्रायंगल छ. if we have a triangle, let's say this is A, B, C, D, and if this हामीले यो एंगल्सहरुलाई नाम दियो, let's say this is X, this is Y, this is Z, this is let's say A भने के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ A छ यो एक्सटेरियर एंगल हो, बाहिरपट्टि छ. एक्सटेरियर भन्नुको मतलब बाहिरपट्टि. सो बाहिरपट्टिको एंगल छ. यो एंगल चाहिँ यो जुन चाहिँ यसको इमिडिएट भित्रपट्टिको एंगल छ Z, यसको इमिडिएट भित्रपट्टिको एंगल Z, त्यो बाहेक कुन चाहिँ अरु दुईटा एंगल छ भित्रपट्टि Y र X, त्यसको समसँग बराबर हुन्छ. सो A चाहिँ त्यसको इमिडिएटली नजिकमा त्यसको Z छ, त्यो बाहेक इट विल बी इक्वल टु Y एन्ड X, Y प्लस X. सो के हुन्छ, यसले के भन्छ that A, okay, I'm sorry, A is equal to X plus Y. Similarly, हामीले सपोज यसलाई यो लाइनलाई एलोंगेट गर्यो र यहाँ एउटा एंगल बनायो, लेट्स से B, देन यो B चाहिँ B को इमिडिएटली नेक्स्टमा यहाँ X छ भित्रपट्टि, त्यो बाहेक कुन कुन छ Y र Z, त्योसँग बराबर हुन्छ. B will be equal to Y plus Z. ओके, सो यो कन्सेप्ट युज गरेर हामीले एक दुईवटा एक्सप्रेसन लेख्छौं. ओके, using this thing, त्यसलाई भन्छ एक्सटेरियर एंगल सम प्रपर्टी. सो के हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स लुक एट दिस ट्रायंगल. लेट्स लुक एट OCN. माथिको पोइन्टले लेट्स से इफ वी राइट दिस इज X. सो यो इफ वी लुक एट द ट्रायंगल OC and N. सो त्यहाँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरपट्टिको एंगल छ, एक्सटेरियर एंगल छ I, यसको इमिडिएट एंगल यो हो है, दिस इज द इमिडिएट एंगल.
यो बाहेक दुईटा एंगल छ x एंड y. सो हामीले युज गर्छौं this thing, exterior angle sum property. यो युज गर्यौं भने हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि we get first हामीले in triangle O and C we get I is equal to x plus y. I बाहिरपट्टि छ, भित्रपट्टिको x र y. अब similarly what we can do भन्दाखेरि similarly we can write in triangle NCI. Point N यहाँ छ, C यहाँ छ र I. यो triangle मा y is the exterior angle. So in triangle, similarly in triangle NCI, our y will be equal to इसको opposite में इसको immediate यो भयो, त्यो बाहेक r र z. So r plus z सँग बराबर हुन्छ. Same property जुन चाहिँ हामीले उता युज गरेको थियौं. So त्यही property युज गरेर we get this thing, है. So अब यहाँबाट हामीले r को टर्म्स में लेख्यो भने के हुन्छ? We can write r as y minus z. यो z उता जाँदा माइनस हुन्छ, so that's why z को अगाडि माइनस छ. So we get this two important equations. हामीले I लाई in terms of अरु angles लेख्यो, है. We have written I in terms of अरु angles. Similarly we have written r in terms of अरु angles. अरु angle को हिसाबमा हामीले I र r लाई लेख्यौं. अब एउटा assumption छ, assumption भन्दा पनि it's a fact. So के हुन्छ भन्दाखेरि कम्ती एंगल्सहरुको लागि, so for small angles theta, suppose एउटा सानो एंगल छ रे theta, के हुन्छ भन्दाखेरि we get tan theta will be almost equal to theta. tan theta चाहिँ theta कै भ्यालु सँग almost बराबर हुन्छ. So हामीले एकअर्कालाई यिनीहरुलाई रिप्लेस गर्न सक्छ. थीटा को जग्गामा tan theta को जग्गामा theta लेख्न सक्छ for small angles. Small angles हरुको लागि चाहिँ यस्तो हुन्छ. So अब के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि we can write I को जग्गामा tan I, x को जग्गामा tan x, y को जग्गामा tan y. Similarly r को जग्गामा tan r लेख्न सक्छौं, y को जग्गामा tan y, z को जग्गामा tan z लेख्न सक्छौं, right? So अब त्यसो गरौं. So let's write, है, के भयो भन्दाखेरि so we can write I as x को जग्गामा हामी लेख्न सक्छ tan x. We can write x को जग्गामा tan x, है, plus y को जग्गामा tan y, है. Similarly हामीले r लाई लेख्न सक्छ tan y minus tan of z. r लाई लेख्न सक्छ tan y minus tan of z. Okay, tan y minus tan of z. So अब के हुन्छ भन्दाखेरि so यस्तो लेख्यो. अब हामीलाई tan x खोज्नु पर्छ, हामीले tan y र tan z खोज्नु पर्छ. अब कसरी खोज्ने, है? यो त हामीले क्लास 10 मा पढेको कुरा हो. tan हरु कसरी खोज्छ भन्दाखेरि ओके, कसरी खोज्छ हामीले उयो we simply हामीले कसरी खोज्छ भन्दाखेरि एउटा राइट एंगल ट्रायंगल मा tan भनेको के हो, it is perpendicular by base, turns permanently black भन्ने हामीले सिकेको छौं, है. Let's take this figure here. Okay,
सो हामीले यो फिगरलाई मुनि लाग्यो भने what we can do, we can find tan x, tan y and tan z. So अब हाम्रो के हुनुपर्छ भन्दाखेरि in order to find tan we need right angle triangles हुनुपर्छ. अब यहाँ राइट एंगल भएको यही जग्गा मात्रै छ nm, हामीले nm लाई परपेन्डिकुलर ड्रा गरेको थियो नि त. सो द्याट्स वाइ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ राइट एंगल भएको यो nm ले बनायो भने मात्रै हो, अरूले बनाउँदैन यो जग्गामा. सो इट इज अलवेज रिलेटेड विथ nm. सो अब हामी निकाल्न खोजौं tan x. tan x लाई अब हामीले लेख्न सक्छ कुन चाहिँ ट्रायंगल हेर्न सक्छौं भने हामीले इन ट्रायंगल NMO, दिस ट्रायंगल NMO, यो ट्रायंगल हेर्यो भने यो x छ, यो x को लागि परपेन्डिकुलर हो nm है. परपेन्डिकुलर इज अलवेज अपोजिट साइड अनि बेस हो यो OM. सो nm by OM चाहिँ यसको हो tan. So in triangle NMO, so हामीले कुन चाहिँ ट्रायंगल लिँदैछ, we are taking the triangle NMO. So NMO मा के हुन्छ, what do we get, tan x. Tan x is perpendicular by base, so perpendicular by base, so के हुन्छ x को लागि perpendicular छ nm है. it is basically nm by base के छ, base is our OM, base हो हाम्रो OM. ओके, सिमिलरली हामीले के पाउँछ भने इन ट्रायंगल अब nm सँगै छ 90 डिग्री बनाउने, अब y खोज्नु पर्यो भने y यहाँ छ. सो कुन चाहिँ राइट ट्रायंगल हेर्नु पर्यो, NMC. यो राइट ट्रायंगल हेर्यो भने वी गेट tan y. इन राइट ट्रायंगल NMC जुन चाहिँ tan y छ, दिस इज इक्वल टू परपेन्डिकुलर बाई बेस obviously. सो परपेन्डिकुलर कति छ, इट इज nm बाई बेस कति छ, mc, बेस इज mc. सिमिलरली अझै हुँदै जाउँ, इफ यू वान्ट टु नो द भ्याल्यु अफ tan z एज वेल राइट. सो z कहाँ छ हाम्रो, यहाँ छ, आई पोइन्टमा छ, यहाँबाट एंगल बनाएको z भनेको त हैन. सो NMI ट्रायंगल लिन सक्छ इन ट्रायंगल NMI मा z को लागि परपेन्डिकुलर अगेन इट इज nm र बेस हो mi. सो tan z or z इज इक्वल टू परपेन्डिकुलर बाई बेस, परपेन्डिकुलर हो हाम्रो nm अनि बेस हो हाम्रो mi. सो यसो भयो. सो वी गट tan x, tan y and tan z. अब यो हामीले कहाँ हाल्नु पर्छ भन्दाखेरि वी नीड टु पुट दिस, जुन चाहिँ अघि हामीले i र r को एक्सप्रेसन निकालेको थियो. सो लेट्स टेक दैट एक्सप्रेसन है. हामीले के पाएको थियो भन्दाखेरि वी ह्याड गट दिस एक्सप्रेसन. सो यो एक्सप्रेसन पाएको थियो. लेट्स टेक इट हियर. So we take this expression यतापट्टि. सो यहाँ नि i is equal to tan x हरू छ. अब यहाँ हामी हालौँ है, त्यही इक्वेसनमा हालौँ. i is equal to tan x. त्यसो tan x को जग्गामा कति छ, इट इज nm by OM. सो nm by OM प्लस tan y को जग्गामा nm by mc, i को जग्गामा त्यो. सिमिलरली r भनेको हो tan y. सो tan y भनेको nm by mc माइनस tan z भनेको nm by mi, right. We get this expression. अब again what happens, let's do, के हुन्छ भन्दाखेरि again अर्को कुरा पनि याद गर्नुपर्छ कि for small angles
कम्ती एङ्गल्सको लागि सपोज थीटा छ अरे त्यो कम्ती एङ्गल sin theta is almost equal to theta. Sin theta र theta almost बराबर हुन्छ. So sin theta र theta बराबर हुन्छ. So मैले theta को जग्गामा sin theta को जग्गामा theta लेख्नु पायो. अब यो चाहिँ हामीले कहाँ युज गर्छ भन्दाखेरि we use in Snell's law. Using Snell's law. Right? Snell's law. Snell's law ले के भन्छ भन्दाखेरि that sin of I by sin of R is equal to mu2 by mu1. Right? We know that and हामीले small angles हरुको लागि we know that sin theta is almost equal to theta. So small angles I को लागि हामी के लेख्न सक्छ we can write यो एक्सप्रेसन लाई अझै के लेख्न सक्छ भन्दाखेरि यही एक्सप्रेसन जो हामीले लेख्यो दिस एक्सप्रेसन लाई फर्दर लेख्न सक्छ sin I को जग्गामा I sin R को जग्गामा R इक्वल टु mu2 by mu1. राइट हामीले यस्तो लेख्न सक्छौं. अब सो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यसलाई अगेन लेट्स डु one thing. Let's cross multiply mu1 लाई यतापट्टि R लाई माथिपट्टि. So I into mu1 is equal to R into mu2. This is mu1. Sorry. Yes, this is mu1. I into mu1 is equal to R into mu2. So we know that यो हामीलाई याद छ है. अन्त हामीले भर्खरै I र R को भ्यालु पनि निकालेको छौं इन टर्म्स अफ nm हरु nm by mc हरु भनेर we have taken the value. Let's resume. कहाँ पुगेको थियो हामी भन्दाखेरि we were here, right? I mu1 is equal to R mu2. So अब यहाँ नि हामीले जुन चाहिँ अघि I र R निकालेको थियो त्यसलाई हाल्नुपर्छ. कति निकालेको थियो? Let's see. We had brought this thing. Copy it, let's put it here. So we have taken this R I को values, right? यो ल्याएको थियो नि त. सो यो जुन चाहिँ माथिपट्टिको एक्सप्रेसन छ हाम्रो जुन चाहिँ यो एक्सप्रेसन छ यसमा चाहिँ हामीले I को यो र R को यो भ्यालु हाल्नु पर्यो. सो I को भ्यालु हाल्दियौ. ओके. सो यहाँ अलिकति यो nm हो. It has been erased. So के हुन्छ भन्दाखेरि I can just do one thing. I can copy it. This is the value of I. So this case it is being multiplied with what? You can multiply on this. This is getting multiplied with mu1, right? And equal to R को value यो छ, right? This is the value.
of this r, right? And we multiply. Okay, this is not looking good. This is basically nm only. So this has to be multiplied with mu2. Okay, so this has to be multiplied with mu2. अब यहाँ हामी दुईपट्टि देख्छ nm is common, जुन चाहिँ न्युमरेटरमा nm is common everywhere, right? nm is common, so we take nm common र हामीले यो जुन चाहिँ mu1 छ त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिन्छ. सो भित्र हाल्दा के हुन्छ mu1 by om plus mu1 by mc equal to, यहाँ पनि हामी nm कमन लिन्छ, mu2 लाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छ भित्र, mu2 by mc minus mu2 by mi. So यो भयो. अब हामी we can cancel this nm and nm cancel गरिदिउँ. Now we have to use sign convention. अब sign convention हामीले सिक्नु पर्यो, हाम्रो याद भएको कुरा छ, we have to use that. Okay, so let's bring this figure once again for our convenience. So okay, this is the thing. So हाम्रो जुन चाहिँ माथिको एक्सप्रेसनमा आयो, हाम्रो के आयो, हाम्रो आयो ओएम, हाम्रो आयो एमसी, हाम्रो एमसी आयो अनि एमआई आयो. यो चाहिँ के हो, युजिङ साइन कन्भेन्सन वी हैव टु फाइनलाइज. सो युजिङ साइन कन्भेन्सन के हुन्छ भन्दाखेरि, using sign convention, OM, what is OM? We have to understand OM. O देखि लिएर M सम्म. So this M is perpendicular that we have drawn from N to principal axis. हामीले M र P लाई we can say for small aperture सानो छ, साइज सानो छ भने हामीले दुईटालाई एउटै पोइन्ट कन्सिडर गर्न सक्छौं र सिमिलरली जुन चाहिँ OM डिस्टेन्स छ, we can consider this as being almost equal to OP. अब बुझौं OP भनेको के हो. OP भनेको हो हाम्रो object को distance. So this is, अनि left side मा छ, so that's why it's minus u. Similarly, अब हामीले अर्को distance छ यहाँ MC. अब MC छ, MC लाई पनि अघिको जस्तै आर्गुमेन्टले गर्दाखेरि हामीले PC मान्न सक्छ. Point P र M नजिक छ, so we can assume them at that. अनि C भनेको सेन्टर अफ कर्वेचर हो, सेन्टर अफ कर्वेचर र पोलको बीचको डिस्टेन्स भनेको रेडियस अफ कर्वेचर. अब राइट साइडमा छ, that's why it is plus r. अनि जुन चाहिँ हाम्रो फाइनली we have mi, mi छ, mi can be considered as almost equal to pi. P भनेको पोल है, P भनेको पोल, I भनेको इमेज. सो पोल र इमेजको डिस्टेन्सलाई इमेज डिस्टेन्स V भन्छ, तर राइट साइडमा भएको कारणले गर्दाखेरि इट्स प्लस V. अब जुन चाहिँ हाम्रो यो माथिको एक्सप्रेसन छ, यो माथिको एक्सप्रेसनमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो एक्सप्रेसन छ, यो एक्सप्रेसनमा अब हामीले वी पुट द रेस्पेक्टिभ साइन कन्भेन्सन. जुन साइन कन्भेन्सन आयो, लेट्स पुट इट. सो mu1 by OM को जग्गामा minus u plus mu1 by mc को जग्गामा plus r, प्लस लेखि बस्नु परेन, इक्वल टु mu2 को जग्गा mu2 त mu2 भइगयो, mc को जग्गामा plus r minus mu2 by mi को जग्गामा के छ plus v. सो plus v, प्लस लेखि बस्नु परेन, राइट. सो अब यहाँ रे नि हामीले r लाई एकपट्टि राखौं, v र u लाई एकपट्टि. सो यो जुन चाहिँ माइनस v माइनस mu2 by v छ, यसलाई उता लाँदाखेरि प्लस हुन्छ है. सो के हुन्छ भन्दाखेरि प्लस mu2 by v माइनस यो माइनस यहाँको mu1 by u इज इक्वल टु
यतापट्टि हाम्रो μ2/r थियो अलरेडी नै थियो माइनस μ1/r प्लस μ1/r उता जाँदाखेरि भयो माइनस μ1/r. ओके सो भेरी सिम्पल μ2/v माइनस μ1/u भनेको भयो हाम्रो दिस थिङ. अनि अब यसलाई अलिकति सजाएर लेख्यो भने राम्रोसँग लेख्यो भने μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू दुईटामा r कमन छ. सो लेट्स टेक 1/r कमन क्यापिटल R हो. ओके क्यापिटल R माथिपट्टि छ एकपट्टि छ μ2 माइनस μ1. सो दिस इज द एक्सप्रेसन दैट वी गेट. यो जुन चाहिँ स्फेरिकल सर्फेस छ भने त्यहाँनिर जब रिफ्र्याक्सन हुन्छ विथ दिस द एक्सप्रेसन वी गेट. अनि यो सबैको लागि त्यही हो कन्केभको लागि होस् कन्भेक्सको लागि होस् त्यति नै हो दैट सेम टाइपको हुन्छ. सो वी शुड नट बी कन्फ्युज कि कन्केभको लागि सायद डिफ्रेन्ट होला कन्भेक्सको लागि डिफ्रेन्ट होला भनेर है. अन्त यहीसँग रिलेटेड यही वर्ष 2022 मा एउटा क्वेसन पनि आएको थियो विच वाज दिस वान. यो क्वेसन थियो. सो लेट्स के छ क्वेसन लेट्स स्टडी. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द point. So this is the question. An object is placed at the point B as shown in the figure. The object distance and the image distance are related as. यो दुईटा चाहिँ कसरी रिलेटेड छ. अब हाम्रो कन्केभ यहाँ कन्केभ स्फेरिकल सर्फेस छ है. अनि ओके हाम्रो कन्केभ स्फेरिकल सर्फेस छ. object distance and image distance. So see here it is given as u, right? हामीलाई maybe we have to object distance or image distance, how are they related? So n2 is the second lens, n1 is this, r is this is u. Object distance. So v is not shown here, r is shown. This is concave, there is no problem with r, right? u is shown but there is no v. यहाँलाई देखाएको छैन. So the expression which connects the image distance and object distance is the same thing. The slight confusion के भयो भन्दाखेरि चाहिँ this u is shown here. Okay, nonetheless हाम्रो जुन चाहिँ यहाँ यो माथिको दुईटा त होइन है. We know that because it's not 1/u 1/v or 1/u, it's μ1 μ2. अनि जुन चाहिँ हामीले यहाँ n देख्दैछ यो सेम कुरा हो. μ2 भन्नु र n2 भन्नु सेम कुरा हो, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स नै हो. सो यसको आन्सर हुन्छ n2/v minus n1/u equal to n2 minus n1/r. So this will be your correct option for this because concave होस् convex होस् image distance र object distance त्यसरी नै रिलेटेड हुन्छ. अब यो चाहिँ मुनिपट्टिको छ, इट इज अ बिट कन्फ्युजिङ. यो चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि इफ फर्स्टको जुन चाहिँ फर्स्टको अब्जेक्ट छ, अब्जेक्ट इज प्लेस्ड है. let's do one thing. If the object
Okay, object is placed at point B as shown in the figure. The object distance u and the image distance v. Okay, so this is a slightly confusing thing. Object is placed in B, right? And so let me